गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। गया लेक्चर में आपणे तमारी बुक में जे दाखला आपेला था तेनी चर्चा करता था। अचल प्रवेगी गतिना जे समीकरणों छे तेना आधारे आपणे दाखला गणीए छीए। तो अचल प्रवेगी गतिना समीकरण छे तेने फरी पाछा एकवार आपणे याद करी लईए। शुं समीकरण छे तो कि v बराबर u वत्ता at, s बराबर u t वत्ता 1/2 a t नो वर्ग, 2as बराबर v नो वर्ग ओछा u नो वर्ग। तो आ अपनी पासे समीकरण है जेमा v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a अचल प्रवेग है और t समय है u वेग मांथी v वेग थवा माटे लागतो समय अथवा तो s जेटलू अंतर कापवा माटे लागतो समय। ओके, तो आटलू आपणे एनी अगाऊ है भणी ज गया छीए। दरेक समीकरणों आपणे तार्या था, तेना आधारे आपणे दाखला पण गण्या छे। उदाहरणना दाखला पछी तमारी बुक में आपेला छे ते दाखला पण आपणे गण्या छे। हवे आजे आपणे जे चौथो अने पांचमो दाखलो जे बाकी हतो, पेज नंबर तमारे 110 उपर, तो एनी आपणे वात करवानी छे। शुं कीधुं छे तमने के एक रेसिंग कारनो अचल प्रवेग 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वेर छे। गतिनी शरूआत बाद 10 सेकंडना अंते तेणे केटलू अंतर कापेल हशे। जो आपने शुं शुं आपी दीधुं छे ते आपणे पहेला लखी नाखवानुं छे। प्रवेग आपी दीधुं छे। हवे गतिनी शरूआत एवो शब्द वापरो एटले रकम उपरथी थोड़ुंक आपणे छे ए समजवुं पड़े अने ए गतिनी शरूआत कीधी छे एनो मतलब प्रारंभिक वेग एनो शुं हशे? शून्य हशे। गतिनी शरूआत बाद समय आपी दीधो छे केटलो? 10 सेकंड अने शोधवानुं शुं छे? अंतर। એટલે જે વસ્તુ આપણને આપી દીધી હોય તે આપણે લખી નાખવાની। પ્રવેગ a બરાબર 4 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર। ગતિની શરૂઆત છે એટલે આપણે પ્રારંભિક વેગને શું કહેશું? શૂન્ય। તો પ્રારંભિક વેગ u બરાબર 0 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ। जो प्रवेगनो एकम मीटर प्रति सेकंडनो स्क्वेर है, वेगनो मीटर प्रति सेकंड है। एकम खास लखवानुं आया पण। समय आप्यो छे तमने केटलो? 10 सेकंड। तेणे केटलू अंतर कापेल हशे एटले आपणे शुं शोधवानुं छे? एस शोधवानुं छे। एस माटेना बे सूत्र तमने खबर ज छे। एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेर अने बीजू छे एस बराबर वी स्क्वेर माइनस यू स्क्वेर। 2a एस बराबर आ छे पण 2a क्यां आवी जाय? छेद में। हवे तमे जोशो तो आमां क्यांय छे ए अंतिम वेग एटले के आ v नी वात करेली नथी रकममां, बरोबर। तो आ सूत्र आपणे अहींया लगाडवानुं नहीं। प्रारंभिक वेग आपेलो है, समय आपेलो है, प्रवेग आपेलो है एटले आ सूत्र लगाडवानुं, बरोबर। तो एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेर। यू केटलुं आप्युं छे तो कि 0 है, गुणिया समय केटलो है 10 वत्ता 1/2 ए केटलो आप्यो छे आपणने 4 गुणिया समय है 10 एटले 10 नो वर्ग, टी नो वर्ग एटले 10 गुणिया 0 करो तो ये तो 0 थई जवानुं, वत्ता 2 दूने 4 एटले 2 गुणिया 10 नो वर्ग एटले शुं थशे? 100। एटले जवाब आपणो आवशे 2 गुणिया 100 एटले 200 मीटर आवशे। शुं आवशे? 200 मीटर। शुं जवाब तमे लखशो? तो के कारे 10 सेकंडना अंते 200 मीटर अंतर काप्युं हशे। तो कार द्वारा 10 सेकंडना अंते 200 मीटर अंतर कपायुं हशे।
ઓકે, હવે પાંચમો દાખલો આપેલો છે તેની વાત કરીએ. શું કીધું છે પહેલાં તો રકમ વાંચી અને ખાસ સમજવાની. એક પથ્થરને ઉર્ધ્વ દિશામાં 5 મીટર પ્રતિ સેકન્ડના વેગથી ફેંકવામાં આવે છે. ઉર્ધ્વ દિશામાં એટલે કે ઉપરની બાજુ, અધો દિશા એવો શબ્દ વાપરે તો નીચેની બાજુ. અહીંયાથી કોઈ એક પથ્થરને ઉપરની તરફ કેટલા વેગથી? 5 મીટર પ્રતિ સેકન્ડના વેગથી, એટલે આ પ્રારંભિક વેગ થઈ ગયો યુ. એટલા વેગથી ફેંકવામાં આવે છે જો ગતિ દરમિયાન પથ્થરનો અધો દિશામાં પ્રવેગ. હવે જો પથ્થર ઉપરની તરફ જશે પણ ગુરુત્વ પ્રવેગ છે એ નીચેની દિશા તરફ લાગતો હોય, બરાબર? એટલે ગતિની વિરુદ્ધ દિશામાં લાગે છે, બરાબર? પ્રવેગ કઈ દિશામાં લાગે છે? આ દિશામાં. એ કેટલું છે? 10 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર જેટલું. અધો દિશામાં એટલો પ્રવેગ લાગતો હોય તો પથ્થર કેટલી ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરશે, કે આ કેટલું અંતર કાપશે? એટલે આપણે શોધવાનું શું થાય? તો કે એસ શોધવાનું થાય. અને આ અંતર કાપવા દરમિયાન તેણે લાગતો કેટલો સમય છે તેની વાત કરી છે. તેને ત્યાં પહોંચતા કેટલો સમય લાગશે, તો એ આપણે શોધવાનું છે. ઓકે, તો રકમ ઉપરથી આપણને શું ખબર પડી? તો કે પ્રારંભિક વેગ આપી દીધો છે. પ્રારંભિક વેગ કેટલો છે? પથ્થરનો પ્રારંભિક વેગ u બરાબર 5 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. પ્રવેગ કઈ દિશામાં લાગે છે? તો કે પથ્થર ઉપરની તરફ જાય છે, પ્રવેગ એની વિરુદ્ધ દિશામાં લાગે છે, એટલે આપણે માઇનસ લેશું. મેં તમને એની પહેલાં પણ કીધેલું છે કે વેગની દિશામાં જો પ્રવેગ હોય તો ધન લેવાનું, વિરુદ્ધ દિશામાં હોય તો ઋણ લેવાનું. એટલે અહીંયા આપણે કેવા લીધા? 10 ને -10, બરાબર? તો પથ્થરે કેટલી ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરશે તથા તેને ત્યાં પહોંચતા કેટલો સમય લાગશે. ઓકે, તો આપણે શોધવાનું છે એસ અને બીજું શું શોધવાનું છે? ટી. હવે અહીંયા ખાસ વિચારવાનું એ છે કે અહીંથી પથ્થરને આપણે ઉપર તરફ છે એ આ યુ વેગથી, એટલે કે 5 મીટર પ્રતિ સેકન્ડના વેગથી ઘા કર્યો. અધો દિશામાં પ્રવેગ એ લાગે છે 10 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર જેટલો. હવે જ્યારે પથ્થર છે એ ઉપર તરફ પહોંચશે, આમને આમ ઉપરને ઉપર તો એ ગતિ નથી કરવાનું, થોડોક ઉપર જઈ અને પછી શું થશે? નીચે આવશે. તો એણે જે અહીંયા સુધી એણે અંતર કાપ્યું એની શું કહેવાય? એની મહત્તમ ઊંચાઈ એણે એટલી પ્રાપ્ત કરી, બરાબર? એને એચ કયો અથવા તો એણે કાપેલું અંતર એને એસ પણ કહી શકો, એસ અથવા એચ, બરાબર? આપણે એસ સૂત્રમાં લગાવીએ છીએ એટલે એસ કહેશું. તો જ્યારે અહીંયા પથ્થર પહોંચે છે ત્યારે તે થોડીક ક્ષણ માટે, ફ્રેક્શન ઓફ ટાઈમ માટે શું થઈ જાય છે? ત્યાં એનો વેગ 0 થઈ જાય અને ફરી પાછું નીચેની દિશામાં એ ગતિ કરવાનું શરૂ કરી દઈએ, બરાબર? તો આનો અંતિમ વેગ છે એ 0 થશે. ખાસ યાદ આપણે આ રાખવાનું છે, બરાબર? અંતિમ વેગ v બરાબર 0 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. કોઈ પણ વસ્તુને તમે ઉપરની તરફ ઘા કરો ત્યારે એનો અંતિમ વેગ છે એ 0 થશે, એટલું યાદ રાખજો ખાલી, બરાબર? બરાબર છે? તો હવે ગણતરી કરીએ આપણે. આ તમને ખાલી સમજાવવા માટે હતું, આને હું ભૂસી નાખું છું, આનું કંઈ કામ નથી, ખોટી જગ્યા ન રોકે ગણતરી માટે. હવે આપણે એસની ગણતરી કરવાની છે. તો એસ માટેના 2 સૂત્રો છે આપણી પાસે, એક આ અને એક આ છે. તો આમાં ક્યાંય સમય આપેલો નથી, સમય એ આપણે શોધવાનું છે. એટલે એસની ગણતરી આ સૂત્ર ઉપરથી કરશું. એસ બરાબર v² માઇનસ u² ના છેદમાં 2a. હવે અંતિમ વેગ મેં તમને કીધું એમ કેટલો થાય છે? 0. તો 0નો વર્ગ ઓછા યુનો વર્ગ. યુ કેટલું છે? 5. 5નો વર્ગ ના છેદમાં 2 ગુણ્યા એ કેટલું આપેલું છે? -10 આપેલું છે. કેટલું છે? -10. તો 0 -5નો વર્ગ એટલે 55 25, એટલે કેટલા થશે? -25 ના છેદમાં શું થશે? તો કે 2 ગુણ્યા -10. માઇનસ માઇનસ શું થઈ જશે? પ્લસ થઈ જશે. એટલે એસ બરાબર શું થશે? 25 ના છેદમાં 2 ગુણ્યા 10. હવે
25 ને 2 વડે ભાંગો એટલે કે એના અડધા કરો તો તમને મળે 12.5 છેદમાં હજી 10 છે તો S બરાબર શું મળશે 1.25 આ 10 છે તમે છેદમાંથી કાઢો એટલે આ 0.1 આગળ આવી જાય બરાબર તો આટલા મીટર છે એણે અંતર કાપ્યું હશે એટલે કે આટલું એ ઊંચાઈ એણે પ્રાપ્ત કરી હશે તો પથ્થરે કેટલી ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરી હશે તો પથ્થરે 1.25 મીટર ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરી હશે ઓકે એક જવાબ મળી ગયો પછી શું કીધું છે તેને ત્યાં પહોંચતા કેટલો સમય લાગે હવે જો સમય છે એ આમાં ટીનો વર્ગ આવે છે ટી આવે છે જો કે આમાં યુ એ અને એસ હવે આપણને બધી ખબર છે પણ આમાં હજી આપણે કિંમત નહીં મૂકીએ બીજું એક આપણી પાસે સૂત્ર છે વી બરાબર યુ પ્લસ એટી શું છે વી બરાબર યુ પ્લસ એટી વી આપણને ખબર છે કેટલું છે 0 યુ આપણને ખબર છે કેટલું છે 5 વત્તા એ આપણને ખબર છે કેટલું છે -10 અને ગુણ્યા ટી તો શું થશે 0 બરાબર 5 -10 ટી 10 ટી આ બાજુ આવી જાય તો પ્લસ થઈ જાય 10 ટી બરાબર 5 તેથી ટી બરાબર 5/10 તેથી ટી બરાબર 0.5 સેકન્ડ કેટલો સમય લાગશે 1.25 મીટરની ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરવા માટે 0.5 સેકન્ડનો સમય લાગશે તો આ આપણો શું થયો જવાબ થયો ઓકે હવે એના પછી તમારો ટોપિક છે નિયમિત વર્તુળમય ગતિ તો એની ચર્ચા કરીએ હવે ચાલો તો વિદ્યાર્થીઓ હવે આપણે ચર્ચા કરશું નિયમિત વર્તુળમય ગતિ અત્યાર સુધી જે આપણે ચર્ચા કરી તે સુરેખ પથ ઉપર ગતિની હતી હવે નિયમિત વર્તુળમય ગતિની વાત કરવાની છે તો ઝડપ અને વેગ આ બંનેમાં શું તફાવત છે તો કે આ કેવી રાશિ છે અદિશ રાશિ છે એટલે કે આને દર્શાવવા માટે માત્ર શેની જરૂર પડે મૂલ્યની આ વેગ છે એ કેવી રાશિ છે તો કે સદિશ રાશિ છે આને મૂલ્ય ઉપરાંત શેની જરૂર પડે દિશાની જરૂર પડે હવે દાખલા તરીકે હું કોઈ એક લંબચોરસ મેદાનની વાત કરું આના ઉપર કોઈ એથ્લેટ છે આ એ બિંદુથી બી સી ડી અને પાછું એ આવી રીતના છે એ ગતિ કરે છે કોઈ એનું ચોક્કસ ઝડપ છે માની લ્યો કે એની ઝડપ છે 2 મીટર પ્રતિ અથવા તો 1 જ મીટર લ્યો 1 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ આટલી એની ઝડપ છે એથી બી સુધી ગતિ કરે છે એ દરમિયાન પણ એની એટલી જ ઝડપ છે બીથી સી દરમિયાન પણ એની એ જ ઝડપ છે સીથી ડી દરમિયાન પણ એની એ જ ઝડપ છે તો તમે એમ કહી શકો કે આ અચળ ઝડપે ગતિ કરે છે બરાબર પરંતુ તમે જોશો તો અહીંયા એથી બી દરમિયાન એની ગતિની દિશા આ હતી ધન x અક્ષ કદાચ તમે આને જો આલેખ પ્રમાણે કહો તો આવી રીતના તમે કહી શકો બી બિંદુ આગળથી એ પોતાની ગતિની દિશા બદલે છે હવે મૂલ્ય કે દિશા આ બેમાંથી કોઈ પણ એક બદલાય તો પણ વેગનું મૂલ્ય બદલાયું કહેવાય અચળ વેગ છે નહીં અહીંયા વેગની દિશા બદલાય છે ભલે ઝડપનું મૂલ્ય એ જ રહે છે પરંતુ દિશા બદલાણી એટલે વેગમાં છે એ શું થઈ ગયો ફેરફાર થઈ ગયો કહેવાય હવે એના જે ઝડપની દિશા છે એ બીથી સી તરફ એટલે કે
એ ઋણ વાય અક્ષની દિશામાં થઈ ગઈ. પછી સી થી ડી તરફ એ જ ઝડપ એ જ છે 1 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, પરંતુ દિશા બદલાઈ ગઈ. એટલે ઝડપનું મૂલ્ય અને મૂલ્ય અચળ રહ્યું, પરંતુ દિશા છે શું થઈ ગઈ? બદલાઈ ગઈ. એટલે વેગનું મૂલ્ય બદલાઈ ગયું કહેવાય. એટલે ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ કે વેગ છે તો એના ઝડપના મૂલ્યમાં ફેરફાર થાય કે દિશામાં ફેરફાર થાય તો વેગનું મૂલ્ય બદલાણું કહેવાય. હવે વેગમાં ફેરફાર થાય, સમયની સાથે વેગમાં ફેરફાર થાય. ફેરફાર એટલે શું સમજવાનું છે? દિશા અથવા મૂલ્ય, આ બેમાંથી કોઈ એકમાં ફેરફાર થયો તોય વેગમાં ફેરફાર થયો કહેવાય. તો વેગમાં ફેરફાર થાય સમયની સાથે તો એ તો શું આપે છે? તમને પ્રવેગ આપે છે. તો અહીંયા તમે એમ કહી શકો કે આ અચળ ઝડપે ગતિ કરે છે, પરંતુ અચળ વેગથી ગતિ કરે છે તેમ તમે કહી શકો નહીં. અચળ વેગથી ગતિ કરે છે તેમ કહેવાશે નહીં. કારણ કે શું બદલાઈ જાય છે? દર વખતે દિશા બદલાઈ જાય છે. એ થી બી સુધીમાં અચળ ઝડપ અને અચળ વેગ કહી શકાય. એ થી સી સુધીની વાત કરો તો ઝડપ અચળ રહે છે, પરંતુ બી આગળથી દિશા બદલાઈ ગઈ એટલે વેગ હવે અચળ નથી. સમજાય છે ભાઈ? તો ઝડપના મૂલ્યમાં અને દિશામાં, મૂલ્ય અથવા દિશા બેયમાંથી કોઈ એકમાં ફેરફાર થાય તો વેગમાં ફેરફાર થયો કહેવાય. અને વેગમાં ફેરફાર થતો હોય તો એ પદાર્થ પ્રવેગી ગતિ કરે છે તેમ કહેવાય. ઓકે, અહીંયા તમે જોશો તો અહીંથી 1, 2, 3 અને 4 વખત છે એ દિશા બદલાણી. હવે માની લ્યો કે હું જે મેદાન છે એ ષટકોણીય લઉં. કેવો લઉં? ષટકોણીય મેદાન લઉં, 6 ખૂણાવાળો. ને પછી અહીંયાથી શરૂ કરે છે A, B, C, D, E અને F. તો અહીંયા તમે જોશો 1, 2, 3, 4, 5 અને 6 વખત દિશા બદલાણી. ભલે અચળ ઝડપે ગતિ કરતી હોય, બરાબર. માની લ્યો કે હું અષ્ટકોણ લઉં. અષ્ટકોણ છે થોડુંક દોરવું અઘરું પડે સ્કેલ વગર, છતાં આપણે ટ્રાય કરીએ. બરાબર. A, B, C, D, E, F, G, H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 અને 8. તો અહીંયા તમે જોશો તો 8 વખત છે એ ગતિની દિશા બદલાય છે. જેમ તમે આ બાજુ છે એ વધારતા જશો, બાજુનું મૂલ્ય નાનું કરતા જશો, એમ ગતિની દિશા છે એ વધારે વખત બદલાતી જશે. ખ્યાલ આવે છે ભાઈ? તો બહુ તમે નાની બિંદુવત જો તમે આ બાજુનું માપ લ્યો તો તમને કેવો આકાર મળે? વર્તુળાકાર મળશે. તો હવે વર્તુળાકાર પથ ઉપર જ્યારે કોઈ પદાર્થ ગતિ કરતું હશે તો દરેક ક્ષણે તેના ગતિની દિશા બદલાતી હશે. મૂલ્ય છે એ પણ બદલાય, પણ આપણે અહીંયા એવું માની લીધું છે કે ઝડપનું મૂલ્ય છે એ કેવું રહે છે? અચળ રહે છે. કારણ કે આપણે નિયમિત વર્તુળમય ગતિ છે એનો અભ્યાસ કરવાનો છે. એટલે કે અહીંયાથી માની લો કોઈ આ એ બિંદુથી આ જે ચક્કર પૂરું કરે એક ચક્કર, તો એની માટે લાગતો સમય છે એ માની લ્યો કે 2 મિનિટ હોય.
તો દર વખતે 2 મિનિટમાં ચક્કર પૂરું કરી લેશે, એટલે કે એની ઝડપ અચળ છે, પરંતુ તેના દરેક બિંદુએ તેનો જે વેગ છે તેની દિશા બદલાતી હોય. હવે આ દિશા કઈ હોય? તો એના માટે તમને એક પ્રવૃત્તિ આપેલી છે કે કોઈ એક દોરી લઈ એના છેડે તમારે શું બાંધવાનો? પથ્થર બાંધવાનો. શું બાંધવાનો? દોરીના છેડે પથ્થર બાંધવાનો અને આપણે અહીંયા ઊભા છીએ અને પછી દોરીને શું કરવાની? ફૂલ સ્પીડથી ફેરવવાની. પછી માની લ્યો કે આ બિંદુએ આવી અને તમે એને મૂક્યું, દોરી છે એ આમ ફરે છે, બરાબર? પથ્થર છે એ એની ગતિની દિશા આમ છે. તમે અહીંયા આવી અને આ દોરીને અહીંથી તમે મૂકી દીધી તો તમે જોશો કે પથ્થર છે એ આ દિશામાં ગતિ કરશે. ખ્યાલ આવે છે ભાઈ? દરેક બિંદુએ માની લ્યો કે તમે કદાચ અહીંયા આવી અને પછી દોરીને મૂકો છો તો પથ્થર આ દિશામાં ગતિ કરશે. અહીંયા આવી અને મૂક્યું તો પથ્થર છે એ આ દિશામાં ગતિ કરે. અહીંયા આવી અને મૂકો છો તો પથ્થર આ દિશામાં ગતિ કરે. અહીંયા આવી અને મૂકતા હો તો પથ્થર આ દિશામાં ગતિ કરશે. એટલે કે તમે આને છે અહીંયાથી આ જે ભાગ છે એને શું કહેવાશે? ત્રિજ્યા કહેવાશે. આ ત્રિજ્યા અને ગતિની દિશા વચ્ચે જોશો તો 90નો ખૂણો બને. અને ગણિતમાં તમે ભણશો કે વર્તુળના કોઈ બિંદુ પાસે આથી એની ત્રિજ્યા, બરાબર, ત્રિજ્યા સાથે જે 90નો ખૂણો બનાવતો હોય આને શું કહેવાય? સ્પર્શક કહેવાય. શું કહેવાય? સ્પર્શક. એટલે કે નિયમિત વર્તુળમય ગતિ કરતા પદાર્થ માટે દરેક બિંદુએ તેની ગતિની દિશા અથવા તો વેગની દિશા તેના સ્પર્શકની દિશામાં હશે. ખ્યાલ આવે છે ભાઈ? આ શું થઈ ગયો? એનો સ્પર્શક. આ શું થઈ ગયો? એનો સ્પર્શક. એટલે કે આની વચ્ચે કેટલાનો ખૂણો હોય? 90નો ખૂણો હશે. કોઈ પણ બિંદુએ આપણે આમ માની લેવાનું છે કે આ દિશામાં ગતિ કરતું હતું પદાર્થ. તો દરેક બિંદુએ તેના ગતિની દિશા બદલાય છે. તો કહેવાનો મતલબ કે શું બદલાય છે? તેના વેગમાં ફેરફાર થાય છે. શું થાય છે? વેગમાં ફેરફાર થાય છે. ભલે એ નિયમિત ગતિ કરે છે, અચળ ઝડપથી ગતિ કરે છે, પરંતુ ઝડપની દિશા બદલાય છે. હવે વેગમાં દિશા કે મૂલ્ય બેમાંથી કોઈ એક બદલાતું હોય તો વેગમાં ફેરફાર થયો કહેવાય. અને વેગમાં ફેરફાર થતો હોય તો એ ગતિ કેવી કહેવાશે? પ્રવેગી ગતિ કહેવાશે. હવે અહીંયા શું થાય છે? ઝડપ સરખી રહે છે, બરાબર? તો આ ગતિને તમે પ્રવેગી ગતિ પણ કહી શકો. હવે ઓકે, આ જે ઝડપ છે તો ઝડપ શોધવા માટેનું સૂત્ર શું થાય? તો કે તમે વર્તુળ ઉપર એક ચક્કર પૂરું કરો એટલે એના પરિઘ જેટલું તમે અંતર કાપ્યું કહેવાય. હવે માની લ્યો કે આ વર્તુળની ત્રિજ્યા છે એ r છે, તો એનો પરિઘ શું થશે? 2πr થશે. તો 2πr એક ચક્કર પૂરું કરવા માટે આ કાપેલું અંતર કહેવાય. અને એ અંતર કાપવા માટે માની લ્યો કે t જેટલો જો સમય લાગતો હોય તો છેદમાં તે માટે લાગતો સમય આ જ આપણું શું છે? તો કે ઝડપનું સૂત્ર છે. તો નિયમિત વર્તુળમય ગતિ કરતા પદાર્થ માટે તમારે યાદ રાખવાનું છે ઝડપ v બરાબર 2πr ના છેદમાં t. 2 અને પાઈ બે તો અચળ છે. પાઈની કિંમત 22/7 અથવા તો 3.14 જે આપેલું હોય રકમમાં એ પ્રમાણે લઈ શકો. r એટલે એ વર્તુળની ત્રિજ્યા એ તમને આપેલી હશે અને કેટલો સમય લાગે એક ચક્કર પૂર્ણ કરવા માટે તે પણ તમને આપેલો હશે. તો આના ઉપરથી કદાચ તમને દાખલા પૂછે તો હવે તમને આવડે, બરાબર? તો હવે આજે આપણે છે એ અહીંયા આટલું જ રાખીએ છીએ અને આ સાથે આપણું ચેપ્ટર પણ છે એ કમ્પ્લીટ થાય છે. તમને એવો પ્રશ્ન આમાંથી પૂછાઈ શકે કે નિયમિત વર્તુળમય ગતિ કરતા પદાર્થના દરેક બિંદુએ તેના વેગની દિશા કઈ હશે? તો તમારે લખવાનું છે સ્પર્શકની દિશામાં. સ્પર્શકની દિશામાં. ખ્યાલ આવે છે? એનું સૂત્ર પૂછી શકે 2πr ના છેદમાં t, એ પણ યાદ રાખવાનું.
તમને વર્તુળની જો ત્રિજ્યા અને સમય આપી દે તો આમાં તમારે કિંમત મૂકવાની, એટલે તમને શું મળી જાય? એની ઝડપ મળી જશે. ઓકે, સ્વાધ્યાયના દાખલા છે એ જે મેં તમને હમણાં જે 5 દાખલા કરાવ્યા તમને આપેલા હતા બુકમાં એ પ્રમાણેના જ છે. આ લેખના ન આવડે તો એની ચિંતા કરતા નહીં, એ હું તમને પછી શીખવાડી દઈશ. બરાબર, અહીંયા આપણે આજે ચેપ્ટર પૂરું કરીએ છીએ. ઓકે.